ҳамеша дӯст доштанӣ шудем. замоне ки савганд барои рафтанамон хӯрдем. тарона бахшида мешавад аз номи беҳроз ба ишқу зиндагиаш мунира. як рӯз беҳроз номҷавоне бароям қисса кард аз ишқи воқеии худ, аз ҷудоиҳову сӯзишҳо, ранҷҳову бехобиҳову қалби дардманди худ. мегуфтанд писарҳо булҳавасанд. ин ҳарфро то замоне бовар мекардам ки ин қиссаро нашнида будам. аммо вақте ки беҳроз аз ишқи худ ҳарф заду аз шабҳои бехобиву хастагиҳояш қисса кард, хулоса кардам ки писарҳо метавонанд як бор, аммо барои ҳамешагӣ дӯст доранд. як рӯз тақрибан моҳои декабри соли 2020 буд ки бо рафиқам аз варзоб ба шаҳр меомадем ва бо исрори зиёди ӯ вориди як қаҳвахонаи шаҳр шудем. ҳамин гуна шурӯъ кард беҳроз аз рӯзҳои аввали вохӯрии худ бо мунира. ман вақте ки вориди он қаҳвахона шудам, бо як дидан ошиқи духтаре ки он ҷо нишаста буд гаштам. ошиқи чашмони зебои шаҳлояш, ошиқи табассуми зебояш, ошиқи чеҳраи париву нигоҳҳои гармаш. бо як нигоҳ диламро бурд ва аз ҳамон ҷо шурӯъ шуд ин дарди ишқи бедавоям. ман шурӯъ кардам аз дунболаш таъқиб карданро. ба ҷои кораш рафта ҳамеша ӯро мепоидам ки чӣ кор мекунад, бо кӣ ва ба куҷо меравад гуфта. аз ҳамон дуриҳо дидани як табассуми зебои ӯ маро орому бештар мафтуни худаш мекард. ҳарчанд ки хеле касҳо мегуфтанд ошиқаш набош, вале худованд шоҳид аст ки ҳарфи касе таъсири турум намегузошт. ман бо қарору интихоби қалби худам зиндагӣ мекардам, на дигарон. бо ҳамин ӯро дигар дар ҷои кораш наёфтам. ҳарчанд борҳо рафтам, вале ногаҳону ноаён нопадид гашт. касе дар борааш маълумотам намедод. хеле роҳафтода шудам. фикр кардам ба шавҳар баромадааст, вале бо талошҳои зиёд шумора ва саҳифаи инстаграмашро пайдо кардам. аммо нахостам бо тариқи шуморааш музоҳимаш бишавам ва дар шабакаи инстаграмаш барои аввалин бор ба ӯ навистам. 18 январ тақрибан соатҳои 9:47 буд. ман ҳатто рӯзу соати ҳар лаҳзаи бо ӯ будану суҳбатамро дар хотир дорам, чун ман ин гуна ошиқаш гашта будам, девонавор. хулоса бо ҳамин оҳиста оҳиста мо суҳбат кардем ва рӯз то рӯз ошиқтараш мегаштам ва ӯ ҳам билохир одат карду унс гирифт. паёмакҳои ҳар субҳу шомаш, суханҳои ширинаш, эҳтиромҳои бепоёнаш маро ба дунёи беғашу беғам бурда буд.
گمان میکردم که خوشبخت‌ترین انسان این منم که او را دارم. هرچند در این میان صحبت ما بارها و بارها خطاگی‌هایش را دیده بودم، ولی به خاطر محبتم همش را بخشیدم و نادیده گرفتم، در حالی که بعضا وقت ناموس و وجدان آرامم نمیگذاشت. اما همین که برمیگشت و یک حرف خوش میزد، همه چی رو فراموش میکردم. او از هیچ چیز کم نبود، از عائله عادی نبود، ولی من هم از عائله عادی نبودم. ولی این را بار خاطررسانش نکردم، چون میخواستم ما فارغ از همه چیز باشیم، من و او در آن دنیای زیبای خود با عشق اصیلمان. میخواستم خوشبختی عالمش بگردانم، اما صبر نکرد تا این گفتم را عملی کنم. من به خاطر او 2 مرتبه به حرف پدر و مادرم زید برآمدم. من همیشه میانی همه او را انتخاب کردم، چه در عائله و چه در نزد یار و رفیق. هیچگاه به گوشه خیالم نمی آمد می رسد آن روزی که او مرا با پول ناچیز می فروشد. او مرا در میان این همه غم و غصه زار و حیران ماند. بارها گفتند او تا آخر با تو نمی ماند، ولی به کسی گوش نکردم. شاید این اشتباهی من بود. امروز باشد مادرم بیمار است. از یک طرف غم بیماری مادرم و از طرف دیگر غم دوری او خسته‌ام کرد، خیلی خسته. با وجود یک مرد بودنم قامتم شکست. آن روزی که گفت مرا مجبوراً به شوهر می دهند، آن روز من شکستم. او هیچگاه فکر این همه خاطره های گذشته رو نکرد. او فکر محبت اصیل مرا نکرد، اساسش قدر نکرد. من هم می توانستم مثل آنی که امروز جای من انتخابش کرده ای خوشبختت کنم، ولی صد افسوس شاید واقعی دوستم نداشتی. اما چرا مبارزه بردی؟ چرا هر باره که رفتی دوباره برگشتی؟ چرا تو اینجای راه با من آمدی؟ چرا؟ این سوالهای بی جواب خستم کردن. نه شب حال دارم و نه روز. میدونم در این مناسبت خیلی دروغ شنیدم، ولی عشق کورم کرد. آنقدر که در این همه مدت بار با چشم بد به هیچ دختری ننگریستم، خیانت نکردم. تا جایی که توانستم مبارزه بردم، با عائله‌ام، با خودم، با وجدان و ناموسم مبارزه بردم تا با تو باشم. هم نزد تو و هم نزد پدر و مادرم هرچی قدر که گویی شرمنده‌ام. مادرم بیماری قند، فشار بلندی و حتی دل دارد.
شاید به نزدیکی در خارج جراحیش کنیم. شاید من او را به این روزها آوردم. خودم هم خوب نیستم، نه شب و نه روز. نفسم تنگ می شود. هر وقتی که خاطره ها مثل فیلم پیش چشمانم نمودار می شوند. دلم گرفت. با تمام وجودم خستم. شب‌های بیخوابی، سوزش قلب، نفس تنگی، اشک‌های پنهانی و سوزش تمام وجود. اوه چقدر سخت است. خودم میدانم و خداوند، تو مرا زنده به گور کردی. از دختر منا دلم تماما ماند. دیگر دلم برای دوست داشتن کسی جوش نمیزند. ولی دیگر هیچ کس رو مثل تو دوست داشته هم نمیتوانم. تو مرا شکستی. احساسم را، دلم را، وجودم را. تو با من چی کردی منیره؟ چی کردی که اینقدر خسته شدم؟ چرا صبر نکردی تا گفته هایم را اثبات کنم؟ من از او چی کمی داشتم؟ همه گفت اگر دوستت می داشت این کارو نمی کرد. واقعا. ولی فراموش نکن که در قلبم برایت همیشه باز است. من همانی هستم که هر بار اشتباهت را بخشیدم و از پیشتر دیده بیشتر دوست داشتم. بازم می بخشم و دوباره قبولت می کنم هر وقتی که اومدی. چو از این حالی که من دارم شاید مرگ آسان تر باشد. هر کسی که حالم رو دید خواست جای تو باشد، ولی این دل بجز تو کسی رو نخواست. تو بهترین کسی بودی که مرا صمیمی عاشق کردی و حالم رو خوب. و امروز هم تو یگانه کسی هستی که مرا به این حال بدترین آوردی. فقط تو میتوانی عوضم کنی، چی خوب باشد چی بد. سپاس میگویم عزیزم برای همش، برای روزها و خاطره های خوبی داشتم، برای احترام های گذاشتت خیلی می ندارم. و فراموش نکن که من بیشتر از خودم دوستت می دارم. امروز اگرچه رفتی ولی از خداوند برایت خوشبختی هر دو عالم رو می خواهم. اگرچه من خوشبخت نیستم ولی بگذار حداقل تو خوشبخت باش عزیزم. و اون لبخندهای زیبایت بگذار هیچگاه از لبانت دور نشوند. خوشبخت باش عزیزی کمیاب و نایاب و ناتکرارم، چشم زیبای و قشنگم. من دیوانه هنوزم دوستت می دارم و خواهم داشت. پس خوشبخت باش. عشق و زندگیم. منیره.